ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ हर शख्स की जांच हो रही है। लोगों को मास्क पाने की भी एक बार फिर तो अपील की। बिना मास्क के बाहर निकलने वाले नूं पंजाब दा दुश्मन दस्या। पंजाब विच लेबर की भी कमी नहीं होने देंगे, ये भी किया कैप्टन अमरिंदर सिंह। लगातार ये कहा जा रहा है कि 10 जून तो झोने की बिजाई का काम शुरू होना है ते पंजाब विच लेबर जिहड़ी है वो पलायन कर रही है ते लेबर की घाट हो जाएगी। पर साफ किया मुख्यमंत्री ने जड़ियां मौजूदा समस्यावां ने उन्हां दा हल किया जाएगा। पंजाब विच लेबर की कमी नहीं होण देंगे अते जिन्ने भी लोग बाहरले मुल्कां तो जां फिर बाहरले सूबियां तो परत रहे ने उन्हां दी बकायदा जांच की जा रही है ते उन्हां नूं होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਢੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਥ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, BCG ਦਾ, TB ਦਾ, ਇਹ ਪੋਲੀਓ ਡ੍ਰੌਪਸ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ 20,000 ਉੱਥੋਂ ਆਉਣੇ, 60,000 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਆਏ 4,000 ਕੁਛ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 905 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਈ 'ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਕਲੇ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਫੈਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। इस विचाले पंजाब में कोरोना कारण मौतों का आंकड़ा 40 तक पहुंच गया। हुण तक कुल 2045 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। 40 लोगों की हाले तक मौत हो चुकी है। 1870 मरीज कोरोना नूं मात भी दे चुके हैं। सूबे के 6 जिले फिलहाल कोरोना मुक्त। वड्डी राहत की गल, मोगा, फतेहगढ़ साहब, फिरोजपुर, मोहाली, संगरूर, रोपड़ कोरोना मुक्त हो चुके हैं। सूबे सिर्फ 136 एक्टिव केस रहे। इस विचाले हरियाणा कोरोना का कहर जारी। अमेरिका तो परते 21 NRI कोरोना पॉजिटिव मिले ने। USA तो 73 लोगों को लिया गया सी। पंचकुला 73 लोगों विचों 21 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सारे मरीजों को उन्होंने जिले हुण भेजा जाएगा जिथे उन्होंने क्वारंटाइन किया जाएगा। 17 मुलाना तो संबंध रखते हैं, 2 रोहतक और 2 अग्रोहा भेजे जाएंगे। उन्होंने जिले में ही मरीजों का इलाज होएगा। क्वारंटाइन जिहड़ा करन दी प्रक्रिया है वह भी उत्थे ही होएगी। तो दस दिए कि लगातार बाहरले मुल्कां तो NRIs जड़े ने हुण जदों विशेष उड़ाणा राही वापस परत रहे ने तां कोरोना पॉजिटिव भी पाए जा रहे हैं। अंकित दुदानी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकित, जानना चाहेंगे 73 लोग वापस लौटे, 21 पॉजिटिव पाए गए। हालांकि वहां से जब रवाना हुए उससे पहले बाकायदा इनकी स्क्रीनिंग भी हुई। अब हरियाणा सरकार क्या इन्हें गृह जिलों में क्वारंटीन करेगी और इनका इलाज भी वहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से ये USA जो फ्लाइट आई है और 21 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, इनको पंचकुला के अलग अलग जगह पे रखा गया है। कोई कुचर भवन में रखा गया है, किसी को यादव भवन में रखा गया है, कुछ लोगों को जो खुद खर्चा वहन कर रहे थे उनको ललित होटल में रखा गया है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे रखा गया है उनको। और जब उनका टेस्ट किया गया तो उनमें से 21 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 21 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये SMO ने जो यहाँ जसजीत कौर SMO है उन्होंने पुष्टि कर उसकी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनको जहां जहां जिस जिस जिले के ये है वहीं इनको भेजा जाएगा और वहीं जाकर के इनका इलाज होगा। तो कुछ को जिस तरह से अग्रवा मेडिकल कॉलेज जो है वहां भेजा जाएगा, वहां उनका इलाज होगा। मुलाना भेजा जाएगा, मुलाना में इलाज होगा। तो कहीं ना कहीं
जिस तरह से फ्लाइट आई थी और फ्लाइट आने के बाद ये एहतियात जरूर बरती गई थी कि आते ही इनको तुरंत क्वारंटाइन कर दिया गया था और अलग अलग जगह क्वारंटाइन कर दिया गया था। हालांकि रिहायशी इलाकों में ये सारी जगह पड़ती है, कोई गुज्जर भवन, यादव भवन, बिश्नोई भवन, ये सारे रिहायशी इलाकों में पड़ते हैं। कोई सेक्टर 10 में है, कोई सेक्टर 15 में है। तो सरकार का लेकिन फैसला था, लेकिन अगर बाहर करते तो और ज्यादा अच्छा होता कि बाहरी किसी इलाके में ही इनको क्वारंटाइन किया जाता, लेकिन अब तुरंत सरकार इनको शिफ्ट करेगी और वहाँ इनका इलाज अंकित, ये भी जानना चाहेंगे, आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तादाद में प्रवासी जो है वो वापस लौट रहे हैं विशेष जहाजों के जरिए, तो क्या अब पुख्ता इंतजाम हरियाणा सरकार की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि अब आंकड़ा हरियाणा में और बढ़ सकता है कोरोना मरीजों का? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर्व जगह, हरियाणा की भी बात करें या दूसरी जगहों की बात करें, सब जगह ने पहले से इंतजाम कर लिए हैं और पूरी तरह से सतर्क है जो हरियाणा सरकार है, और कभी पहले से ही सतर्क है। जो बेडों की व्यवस्था है, जो क्वारंटाइन करने की व्यवस्था है, अलग अलग स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। तो अब जो भी लोग बाहर से आएंगे उनको आते ही क्वारंटाइन किया जाएगा, उनके टेस्ट किए जाएंगे। अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो तुरंत उनका इलाज अलग अलग जगह पे किया जाएगा, वहाँ जगह भी निश्चित की हुई है। तो सरकार की तैयारियां पूरी है। अब जैसे जैसे लोग आते जाएंगे और उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, उनका इलाज होगा और जो ठीक होते जाएंगे उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। इधर चंडीगढ़ विच कोरोना ते ब्रेक नहीं लग रही। 8 नवे मामले सामने आए ने। बापूधाम तो 8 होर नवे कोरोना पॉजिटिव मामले जड़े ने सामने आए ने। चंडीगढ़ मरीजा का आंकड़ा हुण पहुंच चुका है 233। हालांकि 100 तो बाद मरीज ठीक होके वापस भी परत चुके हैं। अर्शदीप मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। अर्शदीप, कम्युनिटी इन्फेक्शन जड़ा कम्युनिटी ट्रांसमिशन किया जाता है और लगातार जारी है। बापूधाम कॉलोनी तो ये सब तो बड़ा हॉटस्पॉट और काबू नहीं पाया जा रहा। लगातार तकरीबन हर रोज नवे मामले सामने आ जाते हैं। हुण होर नवे मामले सामने आए ने। बिल्कुल रजिंदर, जे ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਪੂਧਾਮ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ 60 ਕੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। प्रशासन के सामने भी आज की बड़ी चुनौती है कि बापूधाम कॉलोनी तो ਜਿਹੜੇ लगातार मामले सामने आ रहे हैं उससे काबू नहीं पाया जा पा रहा। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਸ ਬਾਪੂਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੈਡਸ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਲਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਪੂਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਆંકੜਾ 233 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 8 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। इस विचाले क्या जा रहा है कि जून अपने सिखर ते होएगा कोरोना। पीजीआई के डायरैक्टर जगत राम का बड़ा बयान सामने आया। लॉकडाउन रियायत कारण केस वध रहे ने। जून तो बाद केसां कमी आने की उम्मीद है। बाकी देशों के मुकाबले हालांकि भारत स्थिति बेहतर है, ये भी क्या पीजीआई के डायरैक्टर जगत राम ने। उन्होंने मुताबिक जून अपने सिखर ते होएगा कोरोना, क्योंकि लॉकडाउन चौथे पड़ाव तहत रियायत दी गई, जिस कारण कोरोना के केस वध रहे हैं, पर उम्मीद जताई कि जून तो बाद केसां में कमी आई।
लगता है क्योंकि अभी रिसेंटली हमने 15-20 दिन पहले सोचा था कि इसका ग्राफ काफ़ी कम हो जाएगा, पर क्योंकि जो हमारे मजदूरदार भाई या दूसरे जो फ़ॉरेन से काफ़ी सारे लोग आए, जब जैसे हमारे मतलब एयरलाइंस खुली हैं और मज़दूरदारों को भी कहा गया कि आप अपने घर जाना चाहते थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सर्ज हो गया। पर ये लगता है कि ये अभी जैसे जून में पीक्स आएगा, इसका जून में पीक आएगा, उसके बाद में आई थिंक जुलाई से तो ये ब्लंट होके इसका जो ग्राफ है वो डाउन आ जाएगा। ਖਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ NRI ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ हिमाचल सरकार। क्वारंटीन डेस्टिनेशन की दृष्टि से एक अच्छे हमको सुझाव उस दृष्टि से आए हैं कि कोविड-19 से डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर क्वारंटीन करने की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में अगर हम कुछ डेस्टिनेशन ऐसी डेवलप कर सकें जो बाहर से भी लोग आकर के हमारे उन होटलों में रह सकें, तो जो टूरिज़्म के सेक्टर को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो वहाँ पर हम एक्टिविटी दे सकते हैं, एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, उस लॉस को रिकवर करने के लिए कुछ कर सकते हैं। उस दृष्टि से कुछ एक डेस्टिनेशन और उसका प्रोटोकॉल प्लान करेंगे, डिसाइड चर्चा करके, और उसके बाद फिर आगे बढ़ सकते हैं। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਘਾਟਿਆਂ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਬਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। लॉकडाउन के बावजूद पंजाब च शराब का नजायज़ धंधा कितना जोरां ते है, इस दी गवाही ये तस्वीरां भरदियां ने। पुलिस नूं शराब माफिया किवें टिच जांदा है, इस दा सबूत ये हज़ारां लीटर नजायज़ शराब है। पर हुण कैप्टन दे दबके तो बाद ना सिर्फ पुलिस सगों एक्साइज विभाग भी एक्शन च है। शराब की समगलिंग रोकण दे लई थां थां ते छापेमारी हो रही है अते सरकार नूं चूना लाउण वाले शराब माफिया की धौण दबोची जा रही है। एक्साइज विभाग च सकत्तर दा अहुदा संभालण वाले वेणु प्रसाद मुताबक शराब की समगलिंग करन वालियां नूं बख्शिया नहीं जावेगा, फिर भावें उन्हां नूं पुलिस अफसरां दी शह होवे या किसी सियासी लीडर दी। कोई भी होवे, डिस्टिलरी जो ओनर है हमारे लिए तो एक वो हमारा एक कस्टमर है, एक हमारा लाइसेंसी है। इस करके रूल ऑफ लॉ कानून फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी होवे कानून नहीं फॉलो करते, असी रूल अनुसार स्ट्रिक्ट एक्शन लेवांगे, किसी नूं भी असी स्पेयर नहीं करांगे। शराब की समगलिंग च कुछ पुलिस वालियां दे हथ होण दे भी इल्जाम लग रहे ने, इसलिए लंबे समय तो एक ही इलाके च टिके अफसरां दे तबादले किए गए ने। वेणु प्रसाद मुताबक ये तबादले सारे अफसरां दे लई संकेत ने कि गलत काम करन वालियां खिलाफ हुण सख्त एक्शन होवे, क्योंकि ये इंस्पेक्टर्स और ETOs काफ़ी महीने तो काफ़ी साल तो इस डिस्टिलरिया विच काम कर रहे हैं। ये देखते हुए उन्होंने अनमास असी ट्रांसफर किया आते एक सिग्नल डिपार्टमेंट नूं भी दिता, आगे आने वाले समय विच दे शुड एक्ट वेरी टफ अगेंस्ट डिस्टिलरीज एंड बॉटलिंग प्लांट्स। गैर कानूनी शराब के मुद्दे ते कैप्टन सरकार कसूती घिरी हुई है। अपने ने सवाल चुके तो इसनूं मुद्दा बना के विरोधी पूरा सियासी लाहा लैण च लगे ने। राजपुरा ते खन्ना च फड़ियां गईयां गैर कानूनी शराब दीयां फैक्ट्रियां ने सरकार दे नाल आबकारी विभाग दे प्रबंधां दी पोल खोल दित्ती है। ये शराब दीयां फैक्ट्रियां लंबे समय तो चलदियां रहियां हन, इसलिए सवाल ये भी है कि हुण तक इन्हां नजायज़ फैक्ट्रियां दी किसे नूं भणक क्यों नहीं लगी।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 6 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਪਰ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ। 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੇ 128-129 PR ਬੀਜ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੀਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। 8 ਏਕੜ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਬਣੀ ਕਦੋਂ? 2017 'ਚ। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਆ। ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਬੈਗ ਬਣੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕੇ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ। ਧੋਖੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖੋ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕਵਰ ਅਪ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ 128 ਤੇ 129 ਨੰਬਰ ਸੀਡ। ਆ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਬੋਟਾਬਾਦ 'ਚ ਉਹ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ। ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਕੁਲਫੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੁਲਫੀ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਜਾਪਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਸਨ 10 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਭਾਊ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੱਖੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਲੱਖੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਕੁਲਫੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੋਟਾ ਕਰ ਵੱਡਾ। ਤਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕੁਲਫੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੇ ਬੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ। ਉਹਦਾ ਛਾਤਰ ਦਿਮਾਗ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ तमाम ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚ ਦੱਸਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ CLP ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੰਚ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਸਰ ਮੁਖਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚ ਦੱਸਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ CLP ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੰਚ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਧੱਬਾ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਊਡਸ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਊਡਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 5500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, CM ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ
ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। दिल्ली कटरा अमृतसर प्रोजेक्ट से बड़ा फैसला लिया गया है। प्रोजेक्ट ਨੂੰ दोबारा रिव्यू करेगी केंद्र सरकार। अमृतसर ਨੂੰ दरअसल दरकिनार किया गया ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। सांसद गुरजीत औजला ਵੱਲੋਂ लगातार ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਟਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। इस बुलेटिन में फिलहाल है नहीं, छोटे से ब्रेक तो बाद भी न्यूज़ 18 ते खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दिस न्यूज़ इज पावर्ड बाय